Welcome all. Myself Sunil, General Secretary of KSEB Engineers Association. This is the second program of our webinar. Started last week. For those who joined, I will say you are lucky because we had an overwhelming response for this webinar series. We intend to continue this program every week, primarily for imparting knowledge to engineers. Hydrolytic has vast experience in transmission. He has worked in transcript also. So make use of his experience. Over to Hydrolytic. Session will be around 45 minutes with another 15 minutes for question and answer and doubt clearance. So Hydrolytic, you can start right now. Hydrolytic? Okay. Yeah, can we start? Yeah, you can start right now. Okay. Okay, good evening everybody. Okay, today we are going to take a session on power transformers, that is condition monitoring of power transformers. We know okay. So of all substation equipments, there are different procedures are there and different methods of maintenance are there. So the modern trend is mainly based on condition based monitoring, condition based maintenance. So it is actually the condition monitoring defined based on the equipment's nature, how its installation everything is made, and by knowing its installation everything, we can by monitoring its various quantities, we can, instead of going for a timely maintenance, we can go for a condition-based maintenance. So condition monitoring maybe we can define as the predictive method of making use the fact of most of our equipment will have a useful life. So by very clearly monitoring its conditions in a professional way, we can instead of doing maintenance, we can reduce the maintenance and we can do it in a very professional way. That's the condition monitoring. So condition monitoring, first of all, we require a signature value. Then we have to take the values at the time of just after commissioning or pre-commissioning value we have to take. Then monitor it online or offload. Offline we can by time based we can monitor it. Then ascertain the integrity of transformers or any other. Here we are going monitoring tests are there, but because of time limits, we are consulting only 2 or 3 condition monitoring, which we are normally testing or checking the condition of the transformers. Now the advantages for condition monitoring is that it will reduce the maintenance cost, because we don't need to do the maintenance without knowing the conditions of the equipment. We'll, by checking the condition only, we will whether we have to go for expensive maintenance. By checking condition, we can check that one. That's the main advantages for the condition monitoring. So it will reduce the maintenance cost, and we can do it in a professional way. And we can check the trend of the values condition, whether it is going, rather than checking the considering its numerical value, we check the trend, whether it is deteriorating or not. So following a condition, following the methods we are using for the checking the condition of transformers. The first one is dissolved gas analysis. Then oil parameters. Oil parameters means then
VDV, breakdown voltage, its acidity, resistivity, and so many parameters. Then capacitance and tan delta measurement of transformer and bushings. Then voltage continuity check. Then excitation current, insulation resistance and polarization index measurement. SFRA, that means sweep frequency response analysis. Then temperature monitoring, hotspot using thermal image camera, PD measurement. RLA test. RLA test means residual life assessment test of transformers using DP, degree of polymerization or Furan analysis. Then winding resistance, tens ratio measurement, RVM, then PDM. Like there are so many condition monitoring techniques are available. Here in this today's presentation, I am going to mainly concentrate on SFRA. That means sweep frequency response analysis. Then insulation resistance and PI measurement that I am not going to take in a detail because everybody knows how to take the IR and PI measurement. But I am some points to be while measuring this IR and PI. We have to some points we have to take care. That I will just explain. Then RLA, that is residual. Capacitance ഇതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. It will be unique for each type of transformer. Each type in the sense capacity, rating, everything is unique for each transformers. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മെക്കാനിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ. സോ SFRA നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഒരു it will be considered as a complex network of inductance, capacitance. ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് inductance capacitance will be there, inductance will be there, then to wind HV-ലും LV-ലും അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി യുണീക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ. അതായത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അത് സെയിം കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഒരേ ലോട്ടിലുള്ള 10 ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ വൈൻഡിങ് ഓർ കോർ യോക്ക് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡക്ടൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. അതാണ് SFRA എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. SFRA നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ we will do the first SFRA at the factory itself, reaching and after completing we will repeat it again at the site. So if there is any difference in that waveform, we will analyze by then by experience people can tell whether it can be. If there is a big variation, large variation from the factory, then we have to again inspect the transformer, internal inspection to be carried out before energizing the transformer. അതിൽ കൂടെ ഒരു ഹെവി ഫാൾട്ട്, ത്രൂ ഫാൾട്ട് ഓർ ത്രൂ ഫാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ ത്രൂ ഫാൾട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആൻഡ് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ്, ഹെവി ലാർജ് ആക്സിയൽ ആൻഡ് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ റേഡിയൽ ഫോഴ്സും ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും, റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വൈൻഡിങ്സിലൊക്കെ എല്ലാം ഡിഫോർമേഷൻ വരാൻ സാധ്യത. അതേപോലെ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ യോക്കിലും ക്ലാമ്പിങ്ങിലെല്ലാം വരാൻ സാധ്യത, ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യത. ദിസ് മൂവ്മെന്റ് by checking SFRA, if we do the SFRA, if once a transformer is subject to a heavy, and if we do the SFRA after this one, and if it is if the curve is having a big large difference, then sometimes we have to conduct some internal inspection transformer. With SFRA നമുക്ക് പറയാം
for checking the mechanical integrity. That means mechanical integrity, winding and core of the transformer. Okay. നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല, അതിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഓരോ ടേൺ ടു ടേൺ കപ്പാസിറ്റൻസ്, വൈൻഡിങ് ടു വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ടു കപ്പാസിറ്റൻസ്, പിന്നെ അതിന് ഇൻഡക്ടൻസ്. അത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ SFRA എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്, ഇത് അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു SFRA ടെസ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ്. SFRA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് വേരി ഫ്രീക്വൻസി 2 ഹെർട്സ് മുതൽ 20 മെഗാ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ കൊടുത്ത് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുന്ന അറ്റുനേഷൻ, അത് രണ്ടും ആ സിഗ്നൽ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് വേരിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം 2 ഹെർട്സ് ടു 20 മെഗാഹെർട്സ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. The test frequency response of winding. The frequency is measured by injecting a sine wave signal with respect to earth at one end of the winding, measuring the signal amplitude at the other end. Okay. അത് നമ്മൾ ഓരോ ഫേസ് ബൈ ഫേസ് ബി ഫേസിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസും ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും. 2 മെഗാ ഹെർട്സ് മുതൽ 20 മെഗാ ഹെർട്സ് വരെ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ SFRA എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ചാർട്ട് അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പിലല്ല നോക്കുന്നത്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേഗം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. SFR നമുക്ക് വളരെ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഇത് ഒരു 315 MVA 500 MVA ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അവർ SFR ചെയ്യാറുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രൂ ഫാൾട്ട് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ, മീൻസ് എന്തെങ്കിലും കോർണർ മൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗിലെ വർക്കിലെല്ലാം അവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫാക്ടറി ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ SFR അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതേപോലെ ഈവൻ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാൾട്ട് ഹെവി ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. Factory result. In general, it should not vary plus or minus. Generally, അതിന് റിസൾട്ട് പറയുന്നത് 5 ഹെർട്സ് ടു 2 കിലോഹെർട്സിലാണ് വേരിയേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ടർ ടേൺസ് ആവാം, ഓപ്പൺ റെസിഡ്യൂവൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാം ഫോർ മൂവ്മെന്റ്. 50 ഹെർട്സ് ടു 20 ഹെർട്സ് 20 കിലോഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ ബൾക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് റിലേറ്റീവ് ടു ഈച്ച്. 500 ടു 2 മെഗാഹെർട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ വിത്ത് എ വൈൻഡിങ്. 5 ഹെർട്സ് ടു 10 മെഗാഹെർട്സ് വിത്തിൻ ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം മേ ബി വിത്ത് ദ വൈൻഡിങ് ലീഡ്സ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ലീഡ്സ് പ്രോബ്ലം. ഇതാണ് SFRയുടെ ഒരു SFR എന്നുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പഴയതുപോലെയല്ല, ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഇതേപോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ജനറലി നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഫോളോ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. എവരിബഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 5 kV അല്ലെങ്കിൽ 2 kV DC നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു.
That voltage divided by insulation കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് കറണ്ട്, ദാറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് IR വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഗോം അല്ലെങ്കിൽ ജിഗോം റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു DC അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോ IR വാല്യൂ, then finally it is increasing, then it will become a steady state value almost. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ IR വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 1 മിനിറ്റ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ DC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ കറണ്ടിന് അതിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് വിൽ ബി 4 കോമ്പണൻസ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു ഇൻസുലേറ്ററും അതിന് ഐഡിയൽ ഇൻസുലേറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ, then its deterioration is normally present by a resistor. Okay. So അതുപോലെ റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ഡിവൈസിന് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എടുക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് കറണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റി ചാർജിങ് കറണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. അത് വളരെ നല്ല ഐഡിയൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കപ്പാസിറ്റി പെട്ടെന്ന് വളരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചാർജിങ് കറണ്ട് വിൽ ഡീകേ എക്സ്പോണൻഷ്യലി. Then second portion of the current, the absorption or polarization current. ഈ ഒരു പാർട്ടിന് തന്നെ നമുക്ക് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അതിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് പോളറൈസേഷൻ കറണ്ട്. പോളറൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിന് ഇൻസുലേഷൻ അകത്തിലെ മോളിക്യൂൾസിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടാണ്. ഇതൊരു വളരെ മെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഈ പോളറൈസേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡ്രൈനെസ് ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോളറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് മാത്രം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പോളറൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് സർഫസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സർഫസ് നമ്മൾ വളരെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മൾ സർഫസ് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ലീക്കേജ് എന്നുള്ള കോമ്പണന്റ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും. പിന്നീടുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് ശരിക്കും ഇൻസുലേഷന്റെ ഡിറ്റീരിയേഷനിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ഈ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഇൻസുലേഷൻ, usually represented by a high resistance connected parallel to the capacitance of the insulation. So 4 component ആണുള്ളത്. ഒന്ന് capacity charging current that will decay exponentially. Then absorption and polarization current that will depends on the dryness or moisture content in the insulation. And third one surface leakage, and fourth one conduction current. ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ IR ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിധ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, ഞാൻ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരു വൈൻഡിങ് നമ്മൾ IR വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വൈൻഡിങ് HV വൈൻഡിങ് ഫുൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതേപോലെ LV വൈൻഡിങ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ HV ടു എർത്ത് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ HV ലീഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ HV വൈൻഡിങ്ങിലും LV ലീഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ LV വൈൻഡിങ്ങിലോ LV വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിടും. HV ടു എർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് LV വൈൻഡിങ് ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ LV ടു എർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ HV ലീഡ് LV വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കും, HV വൈൻഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ LV ലീഡ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്.
HV to LV അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് HV ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ HV ലീഡ് HV വൈൻഡിങ്ങിലും LV ലീഡ് LV വൈൻഡിങ് ചെയ്യും. 1 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വാല്യൂ 1 മിനിറ്റിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ടു 1 മിനിറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുക, അതിന് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വളരെ നല്ല ഡ്രൈ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡ്രൈനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേഷന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഡ്രൈ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി ഗുഡ് വാല്യൂ ഓഫ് PI, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 ഓർ മോർ ദാൻ 2 or more than 1.5, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് നല്ല ഡ്രൈ ആണ്, ആൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെസ് ദാൻ 1.5 or 1.25, അങ്ങനെ അതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് PI ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ നമ്മളെ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. അത് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് വളരെ അധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂസ് എന്നുള്ളത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നതാണ് ഒരു 10 ഡിഗ്രി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ IR വാല്യൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറയുമെന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ IR വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 30 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും, നാളെ 43 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും, പിന്നെ എടുക്കുന്നത് 35 ഡിഗ്രി. അപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ചെയ്ത് കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് IR വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. കണ്ടീഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ട്രെൻഡ് ആണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രെൻഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രെൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ട് ടു എ കോമൺ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിൽ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് 20 ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പക്ഷേ 20 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 30 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നത്. ഫോളോയിങ് ഫോർമുല ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് IR to 20 degree. Okay, നമുക്ക് R at 20 degree equal to RT into KT, where RT is the temperature at measured temperature and KT the multiplication factor, where KT equal to 0.525 into E raised to 0.0689 T. ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് T എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് T എന്നുള്ളത് വെച്ച് KT കാണാം. KT കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ IR വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the IR value at 20 degree. So if you want to convert into 30 degree, T എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ Tക്ക് പകരം T-10 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, എന്നിട്ട് ആ KTയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ RTയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 30 ഡിഗ്രി. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കോമൺ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ കോമൺ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ IR വാല്യൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ഡെൽറ്റ വാല്യൂ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജനറലി അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ PI വാല്യൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. PI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളറൈസേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡ്രൈനെസ് ഓർ വെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് IR value at 10 minute to IR value to 1 minute.
സോ അത് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ളി വെറ്റാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 1.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.25 കുറവാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് സം മെത്തേഡ് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് ദി കോർ. നമ്മളത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസുലേഷനകത്ത് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.25 1.2 ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1.75 2 ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അതേപോലെ വളരെ ഹൈ വാല്യൂ, അപ്പൊ 2 എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ നല്ല വാല്യൂ, പക്ഷെ വളരെ ഹൈ വാല്യൂ 3 കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന്റെ ഇംപ്രിഗ്നേഷൻ ഒന്നും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നീട് IR വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേക്ക് IR വാല്യൂ വെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് അണ്ടർ വാക്യൂം. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ നല്ലൊരു ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഹൈ പ്രഷറും അതേപോലെ ഹൈ വാക്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ അണ്ടർ വാക്യൂത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ IR മെഷർമെന്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വാക്യൂം കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന്റെ IR വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു പാസ്കൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഉണ്ട്. പാസ്കൽസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ 2 ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം നമ്മൾ വേരി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം അത് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രഷർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ BD വളരെ, അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വാക്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ വളരെ വാക്യൂം അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ SSS ബോട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് 10⁻⁻12 ടോർ എന്ന് വളരെ ഹൈ വാക്യൂം ആണ്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഹൈ വാക്യൂം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കുറയുന്ന ഈ പാസ്കൽസിന്റെ നീ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫോമർ വാക്യൂം കണ്ടീഷനിൽ IR അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വോൾട്ടേജുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസിഡ്യൂവൽ ലൈഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തുമാത്രം ലൈഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂവൽ ലൈഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസിഡ്യൂവൽ ലൈഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ KSEBയുടെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ 15 ഇയേഴ്സ് സർവീസിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 15 ഇയേഴ്സ് ഓർ 20 ഇയേഴ്സ് വി ഷുഡ് കണ്ടക്ട് RLA എന്നുള്ളതാണ്. RLA എന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഓയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ മാറ്റാം. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈഫിനെ തീരുമാനിക്കും, ലൈഫ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനും ബാലൻസ് ലൈഫിനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡിങ്ങിനും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ. ആ പേപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അതിന്റെ എൻഡാണ്, ലൈഫിന്റെ എൻഡായി. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെദർ അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പേപ്പറിന്റെ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളെയാണ് നമുക്കറിയാം. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആകെ അതിന്റെ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വൈൻഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ഇൻസുലേഷൻ സപ്പോർട്ടിങ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കൺട്രീസിലും നമ്മൾ സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സെല്ലുലോസ് ഇപ്പൊ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൻഡന്റ്, അത് ഇപ്പോഴും നാച്ചുറൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ അതിന്റെ
relatively കുറവാണ്. And the cellulose have a very good dielectric strength. അത് നമ്മൾ ഓയിലായിട്ട് ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്തും ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻസ് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പോൾ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഡിറ്റീരിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ലൈഫിന്റെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, അതിന്റെ ഏജിങ് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് RLA എന്ന ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. RLA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിഡ്യൂവൽ ലൈഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് പേപ്പറിനൊരു അതിന്റെ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷന് പേപ്പറിന് ഡീഗ്രേഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏജിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ കളർ മാറും. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ കുറയും, അത് വളരെ ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും, പേപ്പർ ബിക്കം ബെറ്റർ, അത് വളരെ നനവുള്ളതായിട്ട് വരും, അതേപോലെ അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് വളരെ പല രീതിയിലും മോയ്സ്ചറുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാക്ടറി സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വരാം. അതിനെല്ലാം പുറമെ അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മാത്രമല്ല, വാട്ടർ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻസെൽഫ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത് അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പേപ്പർ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേപ്പറുകൾ വളരെ വെച്ചിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റീരിയേഷൻ വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏതൊരു പേപ്പറും ഇത് സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സെല്ലുലോസ് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പേപ്പർ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേപ്പറാണ്, ഏത് പേപ്പറാണ്, വളരെ ഒരു പുതിയ പേപ്പറാണ്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടില്ല. നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പഴയ വളരെ ഒരു 10-15 സെയിം പേപ്പർ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഷെൽഫിനകത്ത് വെച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ തനിയെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് തനിയെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിന് സിഷൻ വന്നിട്ട് അതിന് ബ്രേക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബ്രേക്കിംഗ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും. അങ്ങനെ ഡാമേജ് അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന്റെ ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഒരു സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അറിയാം അതൊരു ഒരു ഇതാണ്. അതിൽ കുറെ OH ലിങ്കേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന അത് എങ്ങനെ സിഷൻ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക്, ഈ 4 കാരണങ്ങളാണ് ഈ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന് ബ്രേക്കിംഗ് വരാനുള്ള. ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ചെയിൻ സിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മോയ്സ്ചർ ഈസ് അഫക്ടിങ് ദി മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സെല്ലുലോസ്. ദെൻ പൈറോലിറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അതേപോലെ അടുത്ത അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്ടിങ് ദി പേപ്പർ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഓക്കെ, ഓക്സിഡൈസേഷൻ, ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്തേക്ക് ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മിക്സിംഗ് വിത്ത് എൻറ്ററിംഗ് ടു ദ പേപ്പർ. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്ടിങ് ദ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേപ്പർ. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മോയ്സ്ചർ, ദെൻ പൈറോലിറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ, ദെൻ അയണൈസേഷൻ, ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ. ഇതിലെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ വരുന്നതാണ്, അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രോളിക്, നമുക്ക് മോയ്സ്ചർ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 10 ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ലൈഫ് ഹാഫ് ലൈഫായിട്ട് കുറയും. അതായത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് 10 ഡിഗ്രി കൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ badly affect the molecular structure of the
molecular structure of the cellulose paper. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജന്റെ അഡ്മിഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കൺസർവേറ്ററിനകത്തൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഫ്രീ ബ്രീത്തിങ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ 110 bar 11 kV, even 20 MVA, 12.5 MVA, 110 bar 33, 16 MVA എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും നമ്മൾ ഫ്രീ ബ്രീത്തിങ് കൺസർവേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ സെല്ലിലെ ടൈപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ദ ഓയിൽ വിൽ നെവർ കം ഇൻ ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദി oxygen. So we can reduce the degradation of cellulose material by the entry of oxygen. അതേപോലെ നമ്മൾ ലീക്കേജ്, നമ്മൾ എവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോയ്സ്ചർ വിൽ ഇൻഗ്രസ് ഇൻ ടു ദി ഓയിൽ ത്രൂ ദ ലീക്ക്. നമ്മൾ അതിന് വേറെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാം പറയും. അതായത് ഓയിൽ ലീക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മോയ്സ്ചർ അകത്തേക്ക് കിടക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു അതിന്റെ രണ്ടിന് ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മോയ്സ്ചർ വിൽ ഇൻഗ്രസ് ഇൻ ടു ദി ഓയിൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ടു ദി സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻ. പിന്നെ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാൻ കൺട്രോൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഒഴിവാക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും അഫക്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് the smaller chains are formed, linkage is attached by, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിങ്കേജിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനകത്തിലെ എച്ചും OH എൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് മോയ്സ്ചർ നമ്മൾ സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചും OH ലിങ്കേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മോളിക്കുലർ OH എൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇങ്ങനെ മോയ്സ്ചർ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഹൈഡ്രോളിസിനെ അതുപോലെ DP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇതിൽ ഈ സിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാത്രം ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത പൈറോലൈറ്റിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഡീകമ്പോസിഷൻ പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് CO and CO2 and വാട്ടർ. അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെല്ലുലോസിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ വാട്ടറും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് പുറത്തു നിന്നും മോയ്സ്ചർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനകത്ത് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് വാട്ടർ. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ CO-യും CO2-യും നമുക്ക് കൂടുതലായി നമുക്ക് DG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ CO2 കൂടുതലായിരിക്കും. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, അത് ഫുറാൻ അനാലിസിൽ പറയാം, അടുത്ത ലെറ്റേഴ്സിൽ പറയുന്നതാണ്. ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ തെർമൽ ഏജിങ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സെല്ലുലോസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്താണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫുറാനിക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ നല്ല ഹൈഡ്രേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യും, അതേപോലെ പാർഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജും അതേപോലെ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the presence of excessive amounts of oxygen could break down the molecular structure, produce more CO2 in relation to CO than in pyrolysis. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ ആ സമയത്ത് CO ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂടുതൽ. ആ സമയത്തും CO2 CO ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിൽ ഓക്സിജൻ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ COയും CO2 തമ്മിൽ റേഷ്യോനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കീ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ബൈൻഡിങ് ഓഫ് അതിലെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ന്യൂ പേപ്പർ ആണ്, അതിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബൈൻഡിങ് മോർ ദാൻ 1000 to 1200 എല്ലാം വരും. പിന്നീട് നമ്മൾ സർവീസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ DP എന്നുള്ള ലിങ്കേജിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലുലോസ് മെറ്റീരിയലിലെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് എണ്ണത്തിനെയാണ് ശരിക്കും ഡിഗ്രി ഓഫ് DP എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അത് ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ നല്ല ബൈൻഡിങ്ങിലാണ്, നല്ല എണ്ണം ബൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ്. അത് കുറവാണെന്ന് 200 ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പേപ്പർ എല്ലാം വളരെ ബ്രിട്ടിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പേപ്പറുകൾ പൊടിയും. അപ്പൊ സമയത്ത് ടേൺ ടു ടേൺ ഫാൾട്ടുകളെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ പേപ്പർ 100 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കാർബണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വളരെ 1 or 2 months എല്ലാം ലൈഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ മോർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പേപ്പർ, ലെസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ്. അതൊരു 200 എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു റിമൂവ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രം സർവീസ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പറിന്റെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമുക്ക് വളരെ മേജർ ഓവറോളിംഗ് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുറാൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുറാൻ അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേപ്പറുകൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സം ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അയനൈസേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓയിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓയിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ അതിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട്. ഫുറാൽഡിഹൈഡ്, 5-hydroxy methyl 2-furaldehyde, 2-acetyl-furyl, then 5-methyl 2-futaldehyde, then 2-furfural എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. അതിൽ ഡീഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2-FAL എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മൾ ജനറലി നമ്മളെല്ലാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഫുറാനിക് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് 2-FAL ആണ്, 2-furaldehyde എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേപ്പർ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കും. അതായത് പേപ്പർ ഡിറ്റീരിയേഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് ഓയില് ഓക്കെ. അപ്പോ പേപ്പർ ഡിറ്റീരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡിറ്റീരിയേഷൻ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വളരെ പേപ്പർ വളരെ ഡിറ്റീരിയേറ്റ്. സോ ലൈഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ദി ഇന്റഗ്രിറ്റി. അപ്പൊ അതിലൊരു മെത്തേഡ് ഫുറാൻ അനാലിസിസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെല്ലുലോസ് degrades due to the electrical breakdown resulting in formation of derivative of furfuryls. ഏറ്റവും
4-5 ഫുർഫുറാൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ട്. ഫുർഫുറാൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുറാൽ ഡീഹൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഫുറാൽ ഡീഹൈഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പേപ്പർ എന്തുമാത്രം ഡിറ്റീരിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ 2 ടെസ്റ്റുകളെയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഫുറാൻ അനാലിസിസ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ അപ്പൊ അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുറാൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുറാൻ അനാലിസിസ് പേപ്പർ ഡിറ്റീരിയേറ്റഡ് ആണ്. ഫുറാൻ അനാലിസിൽ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട് 1500 എല്ലാം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ലോവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ DP ഹൈ ആണെങ്കിൽ നല്ല പേപ്പറാണ്. ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫുറാൻ അനാലിസിസ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഹൈ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റീരിയേറ്റഡ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുറാൻ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് DP വാല്യൂ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫുറാൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ DGA ചെയ്യുന്നത് പോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഓയിൽ സാമ്പിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫുറാൻ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് DP കാണാൻ പറ്റും, സോളിഡ് ഇൻസുലേഷന്റെ DP കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സോളിഡ് ഇൻസുലേഷൻ മാത്രം ഡിറ്റീരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റെസിഡൽ ലൈഫ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് നമ്മൾ സാധാരണ റെസിഡൽ ലൈഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിഡൽ ലൈഫ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ഫുറാൻ അനാലിസിസും ഒന്ന് DPയും. DP എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമുക്ക് വളരെ അത്ര റൂട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല. കാരണം അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും അതിന്റെ പേപ്പർ സാമ്പിൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഫുറാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫുറാൻ അനാലിസിസ്. അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബോർഡിന്റെ KSEB ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് എന്തുമാത്രം സോളിഡ് ഇൻസുലേഷന് എന്തുമാത്രം ഡിറ്റീരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ നമുക്ക് അതിന് വീക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിന് വീക്കായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സർവീസിലിടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഫീൽഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് മോയ്സ്ചർ, ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ദെൻ ഓക്സിജൻ. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് പോസിബിൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈഫ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സോളിഡ് ഇൻസുലേഷനായ പേപ്പറിന്റെ ഡിറ്റീരിയേഷനെ മേജറായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന 3 നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അത് എല്ലാ ഫീൽഡ്സും അത് ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Hello, Hyderali sir. Yes. Sir, there are a couple of questions. Yeah, a couple of questions. Okay. Okay. One is SFRA test. What should be the magnitude of test signal? Asked by Shanwas. Magnitude means? I think he might be referring to the voltage magnitude. It is only coming around 120 volt only. Okay, the next question he asked is what is the equipment to do SFRA? Now Megger companies also have one. So many companies have now this SFRA test kits. Megger Omicron is there, then Megger companies also have SFRA test kits. It is not common in KSEB, but it is a common in all other utilities. So the next question is what rating of the transformer is to be conducted with SFRA? No, it depends upon the utility. Because in some utility they are for heavy, for example, 315 MVA transformers and 500 MVA transformers, they are keeping this on online. So in our system, for example, very high. Also, it depends upon the importance of the rather than the capacity of the unit transformer. Is based on the importance. For example, if you have a generating station only 50 MVA transformer, but if it is very important, then if it pass through any this through fault current and if it's removed from service,
it will be very difficult to maintain the system. So if it is critical to the system, rather than the capacity and the cost of this one, importance to the system. Okay, sir. And how about this one? Whether RLA is tested in the power transformers of KSEB Limited? Yes, we are doing it. And it is as per KSB's maintenance schedule for every transformers. It is there in our maintenance plan also. Transformer which is already have a service years of more than 15 years should be conducted. And we are doing at Malappuram we did. I think in even Brahmapuram they did it. So the main idea is that if we come to know that one transformer is having a weak insulation, then we have to treat it as a weak transformer. We should provide all its, if possible, we should reduce the load. We should provide more cooling fans so that it's not work at a high temperature, and we should arrest the leak. We should know if we come to know that the transformer is weak, then we should treat it as weak, because sometimes it may not be possible to remove the transformer from the service. We may have to continue it, but we have to treat it as a weak transformer. So we have to reduce the load if possible. We have to provide extra cooling, and we should arrest the leaking like that. It should not deteriorate further. It is in our system maintenance plan. But I don't know whether people are doing it or not, I don't know. But it's, so many engineers are doing this one. Sir, next question was asked by Parvati. How is the mechanical defect of a transformer identified from the frequency analysis of a transfer function, which basically is a representation of the electrical parameter? Pardon? Which basically is a representation of the electrical parameter. This was a question asked by Parvati. I told no, because now SFR, because everybody knows the transformer we can consider as an each transformer is having its own inductance, capacitor, resistance. So it's a complex network, but it will be unique for each transformer. That's in the beginning of I told. Even if I ordered for a company 10 transformers 220/100 MV, for example. So we know that there is even if automation is there, so it's mechanized. Even then, people are most of the works are doing by hand. So each transformer is having some slight difference will be there. So this inductance, capacitance, and impedance, that total impedance, that network will be unique for each transformer. So it will be so its signature values measurement will be taken after completing the transformer manufacturing. They will do it at the site. Okay, it will be the signature value. Then after transporting, we will, after completion of the erection, we will repeat at site to understand whether any major deformation, any movement has occurred for the windings or core. We will test it again at our factory. If there is no, it may not be exactly the same, but there is some tolerances allowed. I already told now plus or minus 3 dB. Okay. If it is within limit, okay, we can energize the transformer. And if after that, if any it has some differential fault has occurred, the transformer represents some differential fault or some heavy fault current passed through the transformer. For example, 220 or 110 kV or 110 kV LA failed. Okay, like that. So that means a heavy through fault current pass through the transformer. So when a through fault current pass through the transformer, everybody knows that this HV and LV winding, the current will be in different direction. For example, LV, it will be radially outward, then other will be radially inward. So this winding, there will be a heavy force will be there. So there is a always there is a chance for deformation of the winding or core. So again, we are doing this SFRA, and if it is more than the allowed deviations, we can confirm that there is some movements in the windings, or it may if we test the transformer, it may lead to again a failure, maybe turn to 10 fault, something like that. May lead to some major failure. So then we can, if it is more, the deviation is more, then we can go for an internal inspection. If it's nothing observed, we can go for our all other tests. For example, excitation current measurement, winding resistance, so many other supporting tests we can do.
Then if nothing is, and in Indian expansions also we conduct. If nothing is then we can try for a test start. Rather than directly going for a test starting, we can go for based on this SFRA, we can go for other detailed testing. Sir, അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ബ്രീത്തേഴ്സിന് പകരം എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജി ഏതാണ് എന്നാണ് വിവേകാണ് ചോദിച്ചത്. Breather, okay, breather as a now most of the transformer we are replace the free breathing conservator by air cell. Okay. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റർ നമ്മൾ നേരെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയർ സെല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമർ 110 bar LNKV മുതൽ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയർ സെല്ലാണ് നമ്മൾ 2013 മുതൽ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതോ എന്തെങ്കിലും? അല്ല സാർ, അതന്നെയാണ് ചോദ്യം. അതന്നെയാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന 110 bar LNKV 12.5 ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നുണ്ടോന്നറിയില്ല. 110 bar LNKV 20 MVA, 110 bar 33 16 MVA, 25 MVA, all transformers are provided with air cells since 2013, I think 2013 or 15. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ്, കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എയർ സെല്ലിൽ വെച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു റിലേ ഉണ്ട്, റപ്ചർ ഡിസ്ക് റിലേ, വേറെ റിലേ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എയർ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. സോ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈ എയർ ഓർ ഡ്രൈ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ലീക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും 110 kV ക്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എയർ സെൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സർ, അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രം മിമിത. ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് IR ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ എന്നാണ്. അതെ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് IR വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, അടുത്ത ചോദ്യം, വെദർ അവർ ടീം എക്യുപ്ഡ് ഫോർ RLA ടെസ്റ്റ്, KSEB RLA ടെസ്റ്റിന് എക്യുപ്ഡ് ആണെന്നാണ്. RLA ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഹൗസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് 2-3 കമ്പനികൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. പല സബ്സ്റ്റേഷനിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ ഹൗസുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രഹ്മപുരത്ത് ചെയ്തു, മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ 40 MVA 2 നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പെറ്റുകാരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻഹൗസ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്കില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എറണാകുളം ശന്താള് അങ്ങനെ മീൻസ് എറണാകുളം അങ്ങനെ പല 1-2 കമ്പനികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റുന്നത് നോട്ട് ന്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വേറെ സർവീസിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ റേറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് RLA ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, സുരേഷ് പറഞ്ഞോ. സാറേ, അടുത്ത ചോദ്യം, is there any technique available to absorb self-generated humidity in the oil in the market? ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഹലോ സുരേഷ്, അത് എല്ലാ ഇതിലും നമുക്ക് ഓയിലിൽ വരുന്ന moisture saturation we can measure. Okay, that is the principle of online oil filtration plant. We are some transformers, there are some utilities are providing online filtering plant. In that online filtering plant, they are checking the moisture saturation. As per transformer manufacturers, the moisture saturation should not exceed 3%. If it is more than 3%, it should automatically. So, later, if you provide such a sensor or that facility is available. Even not in if you are fully automated substation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, fully automated substation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിലിക്ക ജെൽ ബ്രീതർ പോലും fully automated ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് സിലിക്ക ജെൽ ബ്രീതർ അകത്ത് മോയ്സ്ചർ സാച്ചുറേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നിട്ടും അത് പിന്നീട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റിഷൻ ആണെങ്കിൽ, അൺമൈൻഡ് സബ്സ്റ്റിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇതായിരിക്കും, നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവൺ സിലിക്ക ജെൽ ബ്രീതറിനകത്തുള്ള സിലിക്ക ജെല്ലിൽ വരുന്ന മോയ്സ്ചർ സാച്ചുറേഷൻ പോലും നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. മോയ്സ്ചറിനകത്തുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് ഓൺലൈൻ ഫിൽട്രേഷന്റെ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഓൺലൈൻ ഫിൽറ്ററിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ Sir, almost all questions are over. Hello. What is the maximum age expectancy life of a power transformer? Transformers are actually designed for 30 to 35 years of life. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി സുരക്ഷിതത്തിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഏതൊരു എക്യുപ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ലൈഫ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്തിലായിക്കോട്ടെ, അതിന് നമുക്ക് ഒരു ബാത്ത് കർ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് ഉണ്ടാവുക. മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കുറെ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നീട് അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയി വരും, പിന്നീട് ഫൈനൽ ഏജിംഗിൽ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് വരും. ഇനീഷ്യൽ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വാറണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ 2013-14 മുതൽ നമ്മൾ 5 years ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഒറിസോണ്ടൽ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ പ്രീമച്വർ ഫെയിലിയർ മിക്കവാറും വരുന്നത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന്റെ ഫെയിലിയർ വരുന്ന ചേഞ്ചറിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊന്നും, അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അതിൽ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ സർവീസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിന്റെ BDV ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സർവീസിൽ കമ്മീഷൻ മാച്ചുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മുതൽ എറക്ഷൻ മുതൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 1-2 ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആയി പോവാം, എക്സ്റ്റേണൽ ലൈൻ എല്ലാം വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കിട്ടണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എറക്ഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത്. So that if we are doing the maintenance in a well professional way, we can extend the life of the transformer. Okay. Mainly നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ ഫെയിലർ ആണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ മോശമാണ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ലീക്ക്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറും. പിന്നീട് നമ്മൾ അതേപോലെ temperature cooling system work in the temperature. So that is pretty much on the questions. So I think we will wind up the session. Hope. Okay, thank you. So thanks to our engineer Hydrolytic sir. Thanks to everyone who participated in the webinar of KSEB Engineers Association. Our next seminar will be on webinar on next Saturday. The time will be communicated to you. Please follow us at www.kseba.in/forum. Expecting everyone to join for the next meeting as well. Thanks once again to Engineer Hydrolytic sir. Thank you. Okay.